Dear students, so this is the fifth video of part 1. In your text, please take the section 3.6 of Electrochemical Series. So, what is an electrochemical series? So, the standard electrode potential of a number of electrodes are given in this table 3.1. Table table 3.1 the standard electrode potentials the electrode reaction, electrode potentials. So, this is electrochemical series. The standard electrode potential is 25 degrees Celsius. At the standard conditions, SHU at club couple measure electrode potentials and electrodes in the values positive SHK 0 value arbitrarily fixed negative values hydrogen electron 0 negative values. So, this is electrochemical series. Electrochemical series define so what is an electrochemical series? The potential of the standard hydrogen electrode used as the reference electrode in the combined cell is taken as 0. The values of the standard electrode potentials arranged in the decreasing order is called the electrochemical series of elements. From all these values have been determined on the hydrogen scale. From hydrogen electrode potential fixed arbitrary fixed value on a reference electrode potentials measure at the standard state. So, electrochemical series it is a series in which the values of the standard electrode potentials are arranged in the decreasing order with reference to the standard hydrogen electrode, and the series is called the electrochemical series of elements. The electrochemical series in the significance is there are a number of significance for electrochemical series. First one is that it indicates the case with which an element would be oxidized or reduced. Okay, one element oxidized cheyanano or reduce cheyapedanano koodal chance. That we electrochemical series let us see what it is. A positive sign of the reduction potential clearly indicates that the electrode reaction occurs in the forward direction. So, electrode potential sign positive sign forward reaction the reduction direction forward direction cell reaction reduction occurring. So, there's a fluoride which has a higher positive value of standard reduction potential shows a higher tendency towards reduction. Okay, negative sign of reduction potential it indicates that the electrode reaction occurs in the backward direction. It means the reduced form has the greater tendency to lose the electrons and get oxidized. It indicates the case in which the element would be oxidized or reduced. Okay, this lithium, which has the highest negative reduction potential, shows higher tendency to lose the electrons. Reduction potential it shows a high tendency to lose the electrons. Reduction is the tendency to get reduced. That is reduction potential. Second significance the displacement of one metal by the other. Okay, solution metals metal ion metal ion displace reduction potential electrochemical series metal ions in the positions so the metal with more reduction potential can displace those with lesser negative or positive reduction potentials from their solution. Okay, factor there the metal which is having the more reduction potential, it will displace those with lesser negative or positive reduction potential from their solution. Electrochemical series in the position metal different reactions, electrode reactions in the electrode potentials arrange different electrode reactions are. So, for example,
ഇപ്പം ലെഡും ടിന്നിൻ്റെയും കൂടെ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം ലെഡ് ടിന്നിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ടിൻ ലെഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ് പറയാൻ പറ്റും. ഇല്ല, അതാണ് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ഇത് സീ ദ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ. ഇപ്പം lithium has highest negative reduction potential, hence it can displace all the metals from their solution. ഇപ്പം ലിത്തിയത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിക്കുക. ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിലെ എവിടെ ലിത്തിയം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ലിത്തിയം -3.04 ആണ് ലിത്തിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, നെഗറ്റീവ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. സോ ലിത്തിയം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ഇറ്റ് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഓൾ ദ മെറ്റൽസ് ഫ്രം ദി സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ലിത്തിയത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ ലിത്തിയത്തിൻ്റെ പൊസിഷന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ മെറ്റൽ അയോൺസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലിത്തിയത്തിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഇപ്പം കോപ്പർ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. കോപ്പറും സിങ്കും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കോപ്പർ with reduction potential plus 3.4 volt will be displaced by zinc metal. Zincന് -0.76 volt ആണ് when it is dipped into copper sulfate solution. ഇപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ സിങ്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? സിങ്ക് മെറ്റൽ റോഡിൽ നിന്നും സിങ്ക് അയോൺസ് ആയിട്ട് കോപ്പർ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് പോകും. അതുപോലെ അപ്പോൾ കോപ്പർ അയോൺസ് എന്ത് പറ്റും? കോപ്പർ ആറ്റമായിട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് കോപ്പർ ഇസ് ബീങ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സിങ്ക് ഹിയർ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ, ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ ആണിത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിങ്ക് മെറ്റലിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ -0.76 ആണ്. അതായത് കോപ്പറിൻ്റെക്കാളും താഴെയാണിത് കിടക്കുന്നത്. സിങ്കിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ സിങ്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ താഴെയാണ് കോപ്പറിനേക്കാളും. സോ ദി സിങ്ക് വിൽ റീപ്ലേസ് കോപ്പർ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ, ക്ലോറിനും ബ്രോമിനും. ഹിയർ ക്ലോറിന് +1.36 വോൾട്ട് ഉണ്ട്, ബ്രോമിനാണെങ്കിൽ +1.06 വോൾട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എന്ത് പറ്റും? ദിസ് ക്ലോറിൻ വിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ബ്രോമിൻ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഇറ്റ് വിൽ ഫോം Cl- ions and Br- will be forming Br2. അപ്പം ഇനി മൂന്നാമത്തെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കാം. അതായത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് EMF ഓഫ് സെൽ. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് EMF കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ യൂസിങ് standard electrode potentials of anode and cathode, the standard EMF of a given cell can be calculated. അത് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഒരു സിങ്കും കോപ്പറും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് dipped in zinc ion solution, then you have a salt bridge here and a copper ion solution just having a copper rod. Okay, but conventionally the left side is the anode, അല്ലേ? The right side cathode ആണ്. അപ്പം ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അല്ലേ. അറ്റ് ആനോഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഒക്കേഴ്സ്, കാഥോഡിലാണെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഒക്കെ അറിയും. അപ്പം സെൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? അപ്പം ഇവിടെ C0 അല്ല E0 ആണ് കേട്ടോ, ടെക്സ്റ്റിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. E0 ഓഫ് സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു E0 അറ്റ് ദ ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മൈനസ് E0 ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. അപ്പം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇവിടെ എന്തുവാണ്? കോപ്പറാണ്, Cu2+ ബാർ Cu ആണ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സിങ്ക്. അപ്പം E0 ഓഫ് Cu2+ ബാർ Cu മൈനസ് E0 ഓഫ് Zn2+ ബാർ Zn എന്നാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എഴുതുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം. വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് SHE അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഓൾറെഡി മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം E0 ഓഫ് സെൽ എങ്ങനെ കിട്ടും? ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ E0 ഓഫ് Cu2+, Cu, E0 ഓഫ് Zn2+, Zn ഓൾറെഡി അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഫ്രം ദി ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് E0 ഓഫ് Zn2+ Zn is +0.76 വോൾട്ട്. കാരണം അതിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണത്. അതുപോലെ E0 ഓഫ് Cu2+, Cu is equal to +0.34 volt. This is also the reduction potential of copper. So the reduction potential of zinc electrode and reduction potential of the copper electrode. So here the standard EMF of the cell will be E0 of cell is equal to 0.34 volt minus 0.76 volt. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിക്കേ, +1.10 volt. This is positive value ആണ്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് E0 ഓഫ് സെൽ കാണാൻ പറ്റും യൂസിങ് ദ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ്. ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് EMF ഓഫ് എ സെൽ, ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇനി ഫോർത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കിക്കേ, പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ദ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സെൽ റിയാക്ഷൻ. ഒരു സെൽ റിയാക്ഷൻ ഫീസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസിങ് ദ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ series. Let us see now. The availability of electrical energy is indicated by a decrease of free energy of the process in a reversible cell. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും NFE ആണ്. The electrical energy supplied by the cell is equal to NFE. അപ്പം N number of the electrons involved in the redox reaction, F എന്ന് പറയുന്നത് കൂളാം, ഫാരഡേ ഇതാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, പിന്നെ E of the cell. അപ്പം ഇതിൽ ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പം NFE എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സെൽ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് സപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ദ ഫ്രീ എനർജി, അല്ല ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫ്രീ എനർജി. ഇപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി ആണ്. അപ്പം സോ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു NFE. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫ്രീ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സപ്ലൈഡ്. ദ എനർജി is equivalent to the work done by the cell. അപ്പം മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു NFE, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് NFE, സൈൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ആക്കുവാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ G0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് NFE0 എന്ന് വരും. അത് ഇക്വേഷൻ 8. ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ 8 ഫ്രം യുവർ ടെക്സ്റ്റ്. ഫ്രം ദ എബവ് ഇക്വേഷൻ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സെൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ, അത് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നോക്കി സെൽ റിയാക്ഷനിൽ ഇപ്പം നോക്കിക്കേ, ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഡെൽറ്റ ജി എന്നത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയാൽ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഫീസിബിളാണ്. കാരണം ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ഹിയർ, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് നെഗറ്റീവ്, ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ദ ഇക്വേഷനോട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ എന്ത് പറ്റും? നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. സോ ദ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഇ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്, ദെൻ ദ റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി സ്പോണ്ടേനിയസ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ആ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ such reactions will be feasible, നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് തെർമോഡൈനാമിക്കലി ഫേവേർഡ്. അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഇഫ് ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് പോസിറ്റീവ്, ഡെൽറ്റ ജി പോസിറ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഡെൽറ്റ ജി പോസിറ്റീവ് സൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ദ സെൽ റിയാക്ഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കത്തില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫീസിബിൾ, അല്ലേ? നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫീസിബിൾ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഡെൽറ്റ ജി 0 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഡെൽറ്റ ജി 0 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇയും 0 ആവും. ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ഓൾസോ ബിക്കം 0. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അതിൽ. അതായത് ദ സെൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് അറ്റൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് കേസ്. ദ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഹാസ് അറ്റൈൻഡ് ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ ഒരു വേറൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. സെൽ റിയാക്ഷൻ ഫീസിബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സെൽ റിയാക്ഷൻ Zn പ്ലസ് Cu2 പ്ലസ് ഗിവിങ് Zn2 പ്ലസ് Cu. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിൻ്റെ EMF മെഷർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് 1.10 വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് EMF വാല്യൂ ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതായത് ഇ അല്ലെങ്കിൽ EMF പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ. അതായത് ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. ഹെൻസ് സെൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓർ ഫീസിബിൾ ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് EMF വാല്യൂ വരുന്ന എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും ഇത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീസിബിൾ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു സെൽ റിയാക്ഷൻ ഫീസിബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കിക്കുക, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി കൺസിഡർ അനദർ സെൽ. ഇപ്പോൾ കാഡ്മിയവും കോപ്പറും കൂടെ ആണെങ്കിൽ കാഡ്മിയം റോ ഡിപ്ഡ് ഇൻ കാഡ്മിയം അയൺ സൊല്യൂഷൻ, കോപ്പർ റോ ഡിപ്ഡ് ഇൻ കോപ്പർ അയൺ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടല്ലോ
Cu2 plus bar Cu ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും -0.4 വോൾട്ട് ആണ്. അതുപോലെ Cu2 plus bar Cu കോപ്പറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ +0.34 വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആനോഡാണ്, ഓക്സിഡേഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷനായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാഡ്മിയം ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് കൺവേർട്ട് ടു Cu2+ അയൺസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ -0.4 വോൾട്ട്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇത് കാഥോഡാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ കാഥോഡിൽ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ Cu2+ ആക്സെപ്റ്റ്സ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ട് ടു Cu. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ +3.34 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു? സെൽ റിയാക്ഷൻ cadmium solid plus Cu2+ aqueous giving cadmium 2+ aqueous plus Cu solid. ഇതാണ് സെൽ റിയാക്ഷൻ. ഇത് നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ E0 ഓഫ് ദ സെൽ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? E0 ഓഫ് സെൽ എഴുതാനായിട്ട് E0 റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് -E0 ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ E0 റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം +0.34 വോൾട്ടാണ് ഇവിടെ. E0 റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കോപ്പറിൻ്റെ പാർട്ടാണ് വരുന്നത്, കോപ്പർ റോഡ് ഡിപ്റ്റ് ഇൻ കോപ്പർ അയൺ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ 0.34 വോൾട്ട് മൈനസ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് -0.4 വോൾട്ട്. അപ്പം E0യുടെ ഫൈനൽ വാല്യൂ കണ്ടോ +0.74 വോൾട്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ആസ് E0 ഓഫ് സെൽ ഇസ് പോസിറ്റീവ് സ്പോണ്ടേനിയസ് സെൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ. അപ്പോൾ E0 എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, അതായത് ΔG നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഇസ് സ്പോണ്ടേനിയസ്. ഇത് നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇതിൽ നിന്നും E0 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ΔG0 കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈക്വേഷൻ. -ΔG0 NF E0 എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ΔG0 N എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പം 2 ആണ്. N is 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഹിയർ. അപ്പോൾ 2 × 96,500 കൂളംസ്. ഫാരഡേയുടെ വാല്യൂ ആണ് 96,500 കൂളംസ് ഇൻറ്റു E0 ഓഫ് ദി സെൽ. E0 നമുക്ക് കിട്ടി 0.74 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ ΔG0 -142820 joules. So the final value is expressed in terms of joules here. So ഇതായിരുന്നു ഫിഫ്ത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തായിരുന്നു? ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ നമുക്ക് E0 വാല്യൂസ് കിട്ടും. 2 ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ E0 വാല്യൂസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? -ΔG0 അല്ലെങ്കിൽ ΔG0യുടെ വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റും യൂസിങ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് -ΔG0 NF E0 എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി 6th സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കുക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ കാണാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് equilibrium constant of the reaction. So equilibrium constant of the reaction can be determined using the standard electrode potential of the reaction. ഒരു സെല്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനുണ്ട്. ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് റിലേഷനാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ്. -ΔG0 RT/ln K. K is the equilibrium constant here. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അല്ലേ, -ΔG0 NF E0 എന്നും കിട്ടി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് RT/ln K = NF E0. അതാണ് ഇക്വേഷൻ 11 ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇത് രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സെയിം ആണ് അല്ലേ, -ΔG0 ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, RT/ln K = NF E0 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം? ln എന്നുള്ളത് ലോഗിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2.303 വരും. 2.303 RT log K = NF E0. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ 12. ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം? ലോഗ് കെ എന്ന ടേം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലോഗ് കെ മാത്രം കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം ലോഗ് കെ = NF E0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2.303 RT. അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, റിഡ്ബർഗ്സ് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 8.31 J/Kelvin/mol ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു സെൽ റിയാക്ഷനിൽ
അറ്റ് 25 degrees Celsius. ഇങ്ങനെ ഒരു സെൽ റിയാക്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ ലോഗ് കെ കാണേണ്ടത്. അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെൽ റിയാക്ഷൻ കാണണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ E0 ഓഫ് ദി സെല്ല് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൻ്റെയും E0s മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ E0 ഓഫ് ദ സെല്ല് കിട്ടും. അത് പ്ലസ് 0.74 വോൾട്ട് ആണെന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ E0 ഓഫ് ദ സെല്ല് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. R നമുക്കറിയാം, ടെമ്പറേച്ചർ 25 ഡിഗ്രി ആണ്. 25 എന്ന് പറയുന്നത് 298 കെൽവിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കെൽവിനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതുന്നത്. പിന്നെ n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ, അത് 2 ആണ് അല്ലേ? 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ലോഗ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് 2 × 96,500 × 0.74 വോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കണ്ടുപിടുത്ത 2.303 ഇൻറ്റു R എത്രയായിരുന്നു? 8.314 ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ 298 കെൽവിൻ. ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ലോഗ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 25.0304 എന്ന് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ കെ കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആൻറ്റി ലോഗറിതം എടുക്കുമ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടോ 1.079 ഇൻറ്റു 10⁻25 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിപ്പം അടുത്ത സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇതായിരുന്നു. അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? സെൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ യൂസിങ് ദ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ്. ഇനിയിപ്പം significance, seventh significance and prediction of reaction of metals with acid to liberate hydrogen. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസിങ് ദ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ metal, it can be predicted whether a given metal would react with the acid to produce hydrogen or not. So let us consider the case of the silver metal. Okay, silver metal is reacting with dilute hydrochloric acid. അപ്പം ഇതിൽ സിൽവർ റിയാക്ടിങ് വിത്ത് HCl ഗിവിങ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസസ് ഇവോൾവ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം Ag ഈ ഇക്വേഷനെ വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതുക. അതായത് 2Ag സോളിഡ് പ്ലസ് 2H പ്ലസ് അക്വസ്, HCl പകരം 2H പ്ലസ് അക്വസ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. ഗിവിങ് 2Ag പ്ലസ് അക്വസ് പ്ലസ് H2 ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ so this oxidation reaction is given by this. But 2Ag plusനെ 2Ag plus ആക്കുവാണ് പ്ലസ് 2 ഇലക്ട്രോൺ. ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 0.8 വോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2H പ്ലസ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഗിവിങ് H2. അപ്പോൾ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡാണ് അല്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിലെ റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആർബിട്രലി 0 ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട്, അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ഇക്വേറ്റഡ് ടു 0 ഹിയർ. 0 വോൾട്ടാണ്. E0 ഓഫ് H പ്ലസ് ½ H2 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ E0 ഓഫ് സെൽ എന്തായിരിക്കും? E0 ഓഫ് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സിൽവർ അയോണിൻ്റെ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷനും റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനൂടെ നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്ത് എഴുതുവാണ്. അതായത് E0 at the right hand side minus left hand side. E0 of the cell is equal to the standard electrode potential of the hydrogen minus the electrode standard reduction potential of the silver. അപ്പം 0 മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്ലസ് 0.8 വോൾട്ട്. അപ്പം ഫൈനൽ ആൻസർ മൈനസ് 0.8 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ, സൈൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, സൈൻ മാറിപ്പോകരുത്. അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളത് ഈ ഇക്വേഷൻ റിഡക്ഷനും ഓക്സിഡേഷൻ ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ മാറിപ്പോകത്തില്ല. എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് സൈൻ എഴുതേണ്ടത്, നെഗറ്റീവ് സൈൻ എഴുതേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ഹിയർ സിൻസ് E0 ഓഫ് ദ സെൽ ഇസ് നെഗറ്റീവ്, ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ E0 നെഗറ്റീവ് വന്നു, അതായത് ഡെൽറ്റ G എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണിതിൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഒരു സെൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ, അതായത് ഹൈഡ്രജൻ എവല്യൂഷൻ ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല. സോ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സിൽവർ വിത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് HCl ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എവല്യൂഷൻ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതാണ് 7th സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ഇനി
8th significance നോക്കുക, ഫൈനൽ വൺ. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സോൾട്ട്. ഇപ്പോൾ മെറ്റൽ സോൾട്ടിൽ നിന്നും മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ ദ മെറ്റൽ വിത്ത് മോർ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് those with positive or less negative potentials from their solution. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതായത് മോർ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു മെറ്റലിന്, അതായത് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ ഏറ്റവും താഴെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന മെറ്റൽസിനായിരിക്കും മോർ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽസിന് എന്ത് പറ്റും, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ മെറ്റൽസിനെയും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ, those with positive or less negative potentials from their solution. നോക്കിക്കേ, ഇതിലിപ്പം സിങ്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ -0.76 വോൾട്ട് ആയിരുന്നു. കോപ്പറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ -0.36 വോൾട്ടും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും, സിങ്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അല്ലേ, കോപ്പറിനേക്കാളും താഴെയാണ് സിങ്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ. അപ്പം സിങ്ക് വിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് കോപ്പർ ഫ്രം ദ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോപ്പർ അയോൺസ്. അപ്പം എന്ത് പറ്റും, സിങ്ക് കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആരാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നത്, കോപ്പറാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നത്. ദസ് ഇലക്ട്രോ ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ഓൺ സിങ്ക് പ്ലേറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ. അപ്പോൾ സിങ്ക് കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിലുള്ള കോപ്പർ അയോൺസ് എല്ലാം എന്ത് പറ്റും, കോപ്പറായിട്ട് സിങ്ക് മെറ്റലിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആവും. അപ്പം ഇതാണ് the 8th significance, production of electrodeposition of metals from its salt. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റലിനെ മെറ്റൽ അയോണിനെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോ ഡിപ്പോസിഷൻ വഴിയൊക്കെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും, എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 8 സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളുക. ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിലെ വാല്യൂസ് എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ്. ഈ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും കുറഞ്ഞ് ഇത് 0 വരുന്നു. 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഹൈഡ്രജൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും താഴെ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് തുടങ്ങും അല്ലേ, ഏറ്റവും താഴെത്തെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിഥിയമാണ് ഏറ്റവും താഴെ, ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലിഥിയമാണ്. സോ ലിഥിയം ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ അയോൺസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് 1 by 1 ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഈക്വേഷൻസ് എഴുതി പഠിക്കാം, സെൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ പഠിക്കണം. പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം മൈറ്റ് ബി സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൈറ്റ് ബി ആസ്ക്ഡ് ലൈക്ക് ഗീവ് ദ relationship or express the relationship between the equilibrium constant and the delta G0 free energy of the reaction. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം. So this is the end of the part 1. So next class, recorded class, we will start with the EMF of cells.